आम 7 परिवार आज 5 वर्ष हो प्रभु को विश्वास कर गाँ लोक गत जून 16 तारीख डाकी मीटिंग करी हठात बहुत ताड़ना कले से मारे घर जिनिस पत्र सब बाहर पिंगी देती आज के 14 दिन अच्छी वर्षार सब भिजी जा नष्ट हो गला आमे आमको गाँव में भी रहा देना बहुत दमक गाँव में आसिले जीवन रे मारिदेव बोली कहते आम जीवन प्रति बहुत विपद अच्छी एपर्यंत गाँव में जापारूनु काली मेला पाखरे गोटे कतागुड़ा अच्छी से कतागुड़ा आज पर्यंत आश्रय नेउछु आम आम ये 7 परिवार समस्ते प्रार्थना करंतो जमिति आपणकर प्रार्थना शुणी प्रभु आमको निज गाँ जावाई जमिति सहयोग करेंगे सेठी जाइए आम जमिति स्थिर भाव में रही पारू ये आपण मैंने समस्त प्रार्थना करंतु आमेन। प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आपण मानक समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार। ख्रीष्टर मोर भाई भौणी माने आपण माने वर्तमान जो भिडियोटी को देखिले प्रभुंकर से ख्रीस्टियन भाई भौणी मानक ताड़ना करा चाहिए। प्रियर मोर भाई भौणी माने ए माने ख्रीस्टियन है कि 7 परिवार 5 वर्ष होउथिले किंतु से मानको आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानथिबा सकाशे ताड़ना करा जाइए। ख्रीष्टर मोर भाई भौणी माने जेतेबेले एही भिडियोटी को आम देखिलु ए भिडियोटी कौन सी प्रकार बाहर देशर नुहे ए भिडियोटी आम ओडिशार ए भिडियोटी को आपण माने मते देखिले जे 7 परिवार को ताड़ना करा जाइछि। सेमानकु गाँव बहिष्कृत करा जाइछि। सेमानकु गाँव रे प्रवेश करबाक मध्य आउ दिया जाउ नाही। सेमानकु आउ डरे दिया जाउछि जे तुमने गाँव को आसिला में तुमको जीवन रे मारी देबो। ख्रीष्टर प्रिय मोर भाई भौणी माने गाँव रे कौन कहीं बास करबे ना गाँव रे मनुष्य बास करबे ना पशु पक्षी जीवजंतु बास कर किंतु मनुष्य आज निजको भूली जाइछन्ति एवं कोठी ना कोठी से निजको हरे बसिछन्ति ताहा से जानि नाहंति। आज एमानंकु पय माने प्रार्थना करबा उचित एही 7 परिवार पय प्रभु से मानक आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टर मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र शास्त्र वाक्य कहे जे एई धरापृष्ठ को जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीथिले से तांकर शिष्य मानक मध्य कहिथिले तुम्हें माने मो नाम सकाशे समस्तଙ୍କ द्वारा घृणित हेब लोक माने तुमମାନଙ୍କୁ सह्य करबे नाही तुमମାନଙ୍କୁ घृणा करबो ए जगत मते तुमମାନଙ୍କୁ चिन्हिब नाही कारण जगत मते चिन्हि नाही सह्य करबे नाही सेति पय तुमने मो पर विश्वास करिथिबारो मो थारे विश्वास करबा द्वारा तुम्हें माने समस्त जाति समस्त वर्गर लोक मानक द्वारा घृणित हेब और निज निज भाई और भौणी मानक द्वारा मते प्रतारित हेब। एई विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट आ धरापृष्ठ थिला बेले ताहाको शिष्य मानक कहिथिले। आज भी पवित्र शास्त्र बाइबल आम मानक कहे जो माने प्रभु को निमंते ताड़ना प्राप्त हेउछन्ति आओ से माने लज्जाबोध न करंतु से माने बरम विश्वास रे जीवन यापन करंतु। मात्यु 5 अध्याय आम माने आओ 10 ରୁ 12 पद जदि आम माने पढ़िबा तेबे ए समस्त विषय रे आम माने जानि पाइबा। ख्रीष्टर मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से तारे फर्स्ट रूपे ताहाको शिष्य मानक कहिथिले आओ ताड़ना विषय रे लेखा जाई अछि।
ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମାତ୍ୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 10-12 ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯଦି ବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଇଥାଏ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ସାହସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେ। ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୋବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି 7 ପରିବାରକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଁରୁ ତୋଳି ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏକ ଆତ୍ମାରେ, ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ, ଯେତେ ବି ପରୀକ୍ଷା, ଯେତେ ବି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ, ଯେତେ ବି ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଆସେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ମଧ୍ୟ 11 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ଓ ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ସେହି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଅଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକଟି ପାଠ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ଗୁନ୍ତା ଭାବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରୁ ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରୁ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଉ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ତୁମମାନେ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ମିଥ୍ୟାର କଥା କହିବେ। ଅନେକ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତଥାପି ତୁମମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏହି ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପାଠ କରିବା, ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ତାର ମାଥ୍ୟୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପାଇପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଆଉ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଅତି ଭୟର ସହିତ, ଅତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଉ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ତୁମ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛୁ। ଏଇ ଯୁଗାନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ରହିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି 7 ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷାରେ ଗାଁରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ସତ୍ୟବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।